So in the 8051 CPU registers, then a special function registers antunnam. First one, accumulator. Okay. So main accumulator importance enti? It is one of the registers in ALU. Okay na, ALU కావాల్సిన one of the register. ALU register result కూడా ALU result కూడా accumulator లో స్టోర్ చేస్తారు. సో కంపల్సరీ అన్నమాట. ALU లో రెండు రిజిస్టర్స్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ మస్ట్ బి అక్యుములేటర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇది యాక్చువల్ దీని అడ్రస్ ఎంత అంటే 0EH సారీ E0H used for all arithmetic and logical operations. Used for all arithmetic and logical operations. Second one, B register. B register or BX register. B register. The address is F0H. So it is a compulsory register in which operations? Multiplication and division. Compulsory register in multiplication and division operations. For example, MULAB or DIV-AB. DIV or DIV-AB? DIV-AB only. Okay, now. And one more important special function register is PSW register. Program status word. PSW is also known as program status word. Any bits ఇది? It is also 8-bit register. Address is D0H. దీని అడ్రస్ ఎంత అంటే D0H అని చెప్పి. బిట్ పొజిషన్స్ చెప్పండి. So programmable status word is also called flag register. This is also called flag register. Flag means, what do you mean by flag? Flag is nothing but a flip flop. Okay, అంటే ఒక లొకేషన్ ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్లాగ్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్. ఇందులో 8 ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఎన్ని ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి? 8-bit రిజిస్టర్ అన్నాం కదా, అంటే 8 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కదా. ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో ఫ్లాగ్ అంటున్నాం. సో 8 ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఫ్లాగ్ కి తనకంటూ ఒక ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. నోట్ డౌన్. బిట్ నెంబర్ 7 ఈస్ క్యారీ ఫ్లాగ్. Bit number 7 is carry flag. Bit number 6 is AC means auxiliary carry. Bit number 5 is F0, user defined flag. RS1 and RS2, RS0, RS1 and RS0, 4 and 5, 4 and 3 sorry. Bit number 4, bit number 3, RS4 and fourth bit ఏమో RS1 అమ్మా, థర్డ్ బిట్ ఏమో RS0. ఓకేనా. వాట్ డూ మీన్ బై RS? రిజిస్టర్ సెలెక్ట్.
0 అయితే ఏంటి, 0 1 అయితే ఏంటి, 1 0 అయితే ఏంటి, 1 1 అయితే ఏంటి. 0 0 మీన్స్ బ్యాంక్ 0. సో అంటే ఇప్పుడు RS0 RS1 అలాగా 0 0 0 1 1 0 1 1 అయితే ఏ సెలెక్షన్, రిజిస్టర్ సెలెక్షన్ అంటాం. సో రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ బిట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు పిఎస్డబ్ల్యూ. పిఎస్డబ్ల్యూలో రిజిస్టర్ సెలెక్షన్ బిట్ పొజిషన్స్ ఏంటి, వాడు ఆప్షన్స్ ఇలా ఇస్తాడు. పిఎస్డబ్ల్యూ 0.0, పిఎస్డబ్ల్యూ 0.1 లేదా పిఎస్డబ్ల్యూ 0.2, పిఎస్డబ్ల్యూ 0.3 లేదా పిఎస్డబ్ల్యూ 0.3, పిఎస్డబ్ల్యూ 0.4 అలా ఇస్తారు అనమాట. సో 3-4 పొజిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఓవి. సో ఇవి ఎంఎస్బి నుంచి ఎల్ఎస్బి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, పిఎస్డబ్ల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో నౌ కమింగ్ టు ద క్యారీ ఫ్లాగ్. క్యారీ ఫ్లాగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చెప్పండి. will be used to represent the carry in the addition and subtraction operations. ఓకేనా. క్యారీ జనరేట్ అయితే cy is equal to 1 means there is a carry generated in the operation. ALU పెర్ఫార్మ్ చేసే ఆపరేషన్ ఎప్పుడైనా క్యారీ జనరేట్ అయితే ఆటోమేటికలీ దిస్ బిట్ పొజిషన్ విల్ బి ఇన్ సెట్ కండిషన్. లేదు ఈ బిట్ పొజిషన్ 0లో ఉంది అంటే there is no carry అని చెప్తాం. ఓకేనా. అండ్ 6th బిట్ ఈస్ auxiliary carry. Carry, auxiliary carry. So if there is any carry from lower nibble to upper nibble, nibble means a group of 4 bits. Okay. For example, let us take 1 1 1 0 1 1 1 1 0. So ఇంకో బిట్ తీసుకుని 0 0 1 1 1 1 0 0 తీసుకున్నాం. ఈ రెండు యాడ్ చేసాం అనుకుంటాం. So 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 plus 1 0 with carry 1 1 plus 1 plus 1 1 with carry 1. So if there is any carry moving from lower nibble to upper nibble, so then automatically this auxiliary carry bit will be set to 1. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు లోవర్ నిబుల్ నుంచి అప్పర్ నిబుల్ క్యారీ కానీ మూవ్ అయితే దాన్ని ఆక్సిలరీ క్యారీ అంటున్నాం. సో F0 మీన్స్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫ్లాగ్ అంటాం. ఓకేనా. ప్రోగ్రామ్ లో మన అవసరాన్ని బట్టి దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. RS1 and RS2 are called register select flags. Use it for memory bank selections. Next, OV flag. Bit number 2 is the OV flag. Overflow flag. So overflow flag means if the result is unable to accommodate in the given register. ఓకేనా. మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ మనం అకామిడేట్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఓవి ఫ్లాగ్ విల్ బి ఇన్ సెట్ కండిషన్. ఓకేనా. ఓవి ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు సెట్ అవుతుందంటే ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ అనబుల్ టు అకామిడేట్, దెన్ ఓవి ఫ్లాగ్ విల్ బికమ్ 1. And finally, EX0 means parity flag. Parity flag. So stack pointer SP, any bit register the SP? 8-bit register. ఓకేనా. యాక్చువల్లీ ఎస్పీ యొక్క అడ్రస్ ఎంత అంటే ప్రతి రిజిస్టర్ మీకు అడ్రస్ చెప్తున్నాను. ఎస్పీ అడ్రస్ ఎంత అంటే 81H. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ఏ 8-bit రిజిస్టర్. ఓకే. సో స్టాక్ మీన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టాక్. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, ఏదైనా ఒకటే కదా. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్. స్టాక్ మీన్స్ సంచి. ఎస్.
ఓకేనా. స్టాక్ ఒకవైపు క్లోజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బుక్స్ పేర్చే మనకు ఉంటుంది. ఫస్ట్ పెట్టిన బుక్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది, లాస్ట్ లో పెట్టిన బుక్ ఫస్ట్ తీస్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్. క్యూ మీన్స్ మనం నిలిచిన లైన్, ఎవరు ముందు వెళ్తే వాళ్ళు ముందు వెళ్తారు, దర్శనం అంతే కదా. సో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుతారు, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్. Upon the reset of microcontroller, very very important point. Upon the reset of microcontroller, what will be the value of SP? Microcontroller reset cheste, then what is the value of SP? Is it 0? అన్ని జీరో అవ్వవు, కొన్ని వాల్యూస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పాను. ఓకేనా. అపాన్ ద రీసెట్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్ బై డిఫాల్ట్ మెమరీ బ్యాంక్ 0 అలాగే స్టాక్ పాయింట్ రీసెట్ చేస్తే, ఆటోమేటిక్ మైక్రో కంట్రోలర్ రీసెట్ చేస్తే స్టాక్ పాయింట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 07H. ఓకేనా, అవన్నీ కూడా స్టార్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ పాయింటర్ ఈస్ default value of stack pointer is 07H. Which band? 07H means which band? Band 0. Okay. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Okay. So what do you mean by SP is equal to 07? What do you mean by SP is equal to 07? SP is equal to 07 means ఇది మన సంఖ్య అనుకోండి. సో SP is equal to 07 means up to 07 ఫిల్ అయ్యి ఉంది అని. ఓకేనా, 07 వరకు ఫిల్ అయ్యి ఉంది అని. సో SP indicates top of the stack. SP indicates the top of the stack. SP indicates top of the stack. Stack grows upwards. Stack grows upwards. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకవేళ మనం వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకోండి, వాల్యూ ఎప్పుడైనా స్టోర్ చేయాలనుకోండి ఏమవ్వాలి? జనరల్ గా ఎప్పుడైనా మనం వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకోండి, SP బికమ్స్ SP+1. ఓకేనా, వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు SP+1 అయ్యి అప్పుడు పాత వాల్యూ వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. అది కొత్త వాల్యూ, మనకి ఏదైతే కొత్త వాల్యూ వస్తుంది కొత్త వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా వాల్యూని పాప్ అంటాం కదా, ఇది పుష్ ఆపరేషన్ యాక్చువల్. సో వాల్యూ అంటే పాప్ ఆపరేషన్ జరిగింది అనుకో, SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు SP-1 అవుతుంది. గోల్డెన్ పాయింట్స్ అన్నీ. ఓకేనా, క్లోజ్ చేసినది ఎరేజ్ చేసిన. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ DPTR, another special function register 8051 is very good data point. So DPTR, data point register. Data pointer register whose address is 82H and 83H. H and 80 ప్రతి బిట్ కి, అంటే మీకు అడ్రస్ గుర్తున్న లేకపోతే పక్కన రాసుకోండి. ప్రతి రిజిస్టర్ కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది యాక్చువల్. ఇది కూడా మెమరీలో పోర్షనే కదా, అందుకే 82, 83H అడ్రస్ లో ఉన్నది DPTR అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ 16-bit register. 16-bit register. ఓకేనా.
DPTR H, DPTR L. లోవర్ బైట్, అప్పర్ బైట్, హైయర్ బైట్. లోవర్ బైట్, హైయర్ బైట్ అంటాం. Especially this DPTR will be used in external memory access. External memory access. Okay, na? For example, like move C. Move C means external memory access చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో మూవ్ సి కోడ్ మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎప్పుడన్నా మనకి ఎక్స్టర్నల్ రోమ్ ఉంది కదా, ఎక్స్టర్నల్ రోమ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎన్ని బిట్ అడ్రస్ కావాలి? 8 బిట్ అడ్రస్ కదా. 8 బిట్ 16 బిట్? 2^16 కదా. 64 కిలోబైట్స్ అంటే ఎంత? 2^16 కదా. ఆ దాంట్లో ఏ ఒక అడ్రస్ కావాలన్నా 16 బిట్స్ పంపించాలి మనం. అందుకు DPTR 16 బిట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఓకేనా? యూజ్డ్ ఫర్ external memory access. In general, it is combined with the MOVC instruction. External RAM. Okay, next, IO ports. How many number of IO ports are there in 8051? So total గా 4 IO ports ఉన్నాయి. Port 0, Port 1, Port 2, Port 3. All are bidirectional ports. Port 0 having the address of 80. Port 0 address ఎంత? 80H. Port 1 90H. Port 2 A0. Next P0. చెప్తే రెండోది వచ్చేస్తుంది. సో యూజ్ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. Used for all the input and output operations. Next one, timer registers. సో టైమర్ రిజిస్టర్స్ అంటే ఏంటంటాము? Tmod, Tcon. Okay, the first one, Tmod register. How many number of bits it is having? It is a 8-bit register. మన దగ్గర 8051 లో 2 టైమర్ ఆర్ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ టైమర్ ఆర్ కౌంటర్స్ ని మనం మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఈ 2 రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో టైమర్ T0, T1 ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ Tmod అండ్ Tcon రిజిస్టర్. సో 8-బిట్ రిజిస్టర్స్ అన్నాం కదా, దీని బిట్ పొజిషన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ బిట్ నెంబర్ 7 ఈస్ యాక్చువల్ గా D7 నుంచి D4 వరకు T1 కంట్రోల్ చేస్తాం. D3 నుంచి D0 వరకు T0 కంట్రోల్ చేస్తాం. ఓకేనా? Tmod రిజిస్టర్ లో 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, లోవర్ నిబుల్, అప్పర్ నిబుల్. సో లోవర్ నిబుల్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద T0 రిజిస్టర్. Upper nibble is used to control the timer 1.
ఇది టైమర్ 0 అంటాం. T0 మీన్స్ టైమర్ 0, T1 మీన్స్ టైమర్ 1. అన్నింటిలో కూడాను డెసిగ్నేషన్స్ రెండు సేమే ఉంటాయి. గేట్ C/T బార్ M1 M0. మనం స్క్వేర్ వేవ్స్ జనరేట్ చేస్తాం కదా, లేదా కౌంటింగ్ వాల్యూస్ అని. ఓకే, టైమర్ 1 బిట్స్ ఏంటి? గేట్ C/T బార్ M1 M0. అలాగే టైమర్ 0 సేమ్ గేట్ C/T బార్, సో గేట్ C/T బార్ M1 M0. సో టీ మోడ్ రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఎంత అంటే 89H. ఒకళ్ళు గుర్తుపెట్టు, రాసుకోండి, మనకి చదవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దాని అడ్రస్ 89H. ఏదో ఒకరు తిరిగేస్తారు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిట్ అడ్రస్బుల్. ఇది బిట్ అడ్రస్బుల్ కాదు. ఓకేనా? ఒక వర్డ్ అంతా తీసుకుంటాం యాక్చువల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిట్ అడ్రస్బుల్. దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం ఇది? యూజ్ టు సెలెక్ట్ ద, రైట్ డౌన్, యూజ్ టు సెలెక్ట్ ద మోడ్ అండ్ ఆపరేషన్స్, యూజ్ టు సెలెక్ట్ ద మోడ్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ టైమర్ 0 and టైమర్ 1. So gate bit means 1 అయితే ఏంటి, 0 అయితే ఏంటి? So gate 1, let us say this is a gate 1, ఇది gate 0. ఓకేనా? సో జస్ట్ దాని ఇంపార్టెన్స్ రాసుకోండి. టైమర్ 1 గేట్ కంట్రోల్, టైమర్ 1 గేట్ కంట్రోల్. ఓకే, గేట్ 0 మీన్స్ టైమర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ ఓన్లీ బై సాఫ్ట్వేర్. సో గేట్ 0, దీనికి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, 0 1. 0 అయితే సాఫ్ట్వేర్, 1 అయితే హార్డ్వేర్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బయట ఉన్నాయి కదా, 2 పిన్స్ ఉన్నాయి కదా. T0 T1 పిన్స్ ఏంటి? సీతాలు, సీరియల్ కమ్యూనికేషన్, ఇంటరప్ట్ కంట్రోలర్, T1 T0. 14 15. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ ఉంది కదమ్మా. సెకండ్ బిట్ ఆప్షన్ ఏంటి? సెకండ్ బిట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? 0 అయితే ఏంటి, 1 అయితే ఏంటి? సో ఇప్పుడు 0 మీన్స్ C/T bar is 0, means C is equal to 0, T bar is equal to 0. C is equal to 0, T bar is equal to 0. అంటే C ఇన్యాక్టివ్ అయినట్టే కదా. T bar is equal to 0 means T is equal to 1 కదా. Then timer. C/T bar is equal to 1 means counter. ఓకేనా? ఇది టైమర్. 0 అయితే టైమర్, 1 అయితే కౌంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు కదా M1 M0 మోడ్ సెలెక్షన్ బిట్స్. సో M1 M0 ఆర్ నథింగ్ బట్ మోడ్ సెలెక్షన్ బిట్స్. ఓకేనా? సో దీనికి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, M1 M0. ప్రతిదానికి ఇవే, మన మీనింగ్ ఇదే. టైమర్ 1 అన్నా టైమర్ 0 అయినా మీనింగ్ ఇదే, కాబట్టి బిట్ పొజిషన్స్ బట్టి. గేట్ 1 ఇచ్చామనుకోండి హార్డ్వేర్ అంటారు, అది హార్డ్వేర్. లేదా గేట్ 0 ఇచ్చామనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ గా కంట్రోల్ చేయండి. ఓకే, M1 M0 0 0 అయితే 0 1 1 0 1 1. సో 0 0 మీన్స్ మోడ్ 0 ఆపరేషన్. 0 0 means mode 0 operation. It is a 13-bit operation.
ఇట్ ఈస్ ఏ 13-bit ఆపరేషన్. అంటే మనకు ఓవరాల్ టైమర్ లో 16 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో 13 బిట్స్ టైమర్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో టైమర్ విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్ 13-bit టైమర్. 01 means mode 1. 01 means mode 1. That is a 16-bit timer. The timer is used as the 16-bit timer. Okay. 10 mode 2. Mode 2 auto load. Auto load 8 bits. TL0 లో TH0 కి. ఓకేనా, TL0 లో TH0 కి ఆటో లోడ్ అవుతా ఉంటాం. అంటే ఆటో రీలోడ్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఆటో రీలోడ్ 8-bit ఆపరేషన్. అంటే ఏమవుతుంది, 8-bit టైమర్ గా యాడ్ చేస్తాం. అంతే కదా. 13-bit టైమర్ కంటే మోడ్ 0, 16-bit టైమర్ గా అంటే మోడ్ 1, 8-bit టైమర్ కావాలంటే మోడ్ 2. మోడ్ 2 ఏంటి, ఆటో రీలోడ్ ఆపరేషన్. ఓకేనా. ఇండివిజువల్ టైమర్స్ కి కావాలంటే ఇండివిజువల్ టైమర్స్ కి కావాలి అంటే TL0 ఒక టైమర్, TH0 ఒక టైమర్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఓవరాల్ మనకి 16 బిట్స్ ఉంటాయి కదా T1 లో. TL0 అంటే 8 బిట్స్, TH0 అంటే 8 బిట్స్. అవి రెండు 8-bit రిజిస్టర్స్ గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే మోడ్ 1. మోడ్ 3. మోడ్ 3 స్ప్లిట్ టైమర్. స్ప్లిట్ టైమర్. ఓకేనా. C/T బార్ 0 అయితే ఏంటి టైమర్, 1 అయితే కంట్రోలర్. నెక్స్ట్ గేట్ 0 అయితే సాఫ్ట్వేర్ అన్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై TX పిన్ అన్నాడు. కంట్రోల్డ్ బై TX. కంట్రోల్డ్ బై TX. నెక్స్ట్ 1 అయితే కంట్రోల్డ్ బై ఇంటరప్ట్ X ప్లస్ TRX. అంటే ఇంటరప్ట్ పిన్, ట్రాన్స్మిషన్ పిన్ రెండింటితో కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. ఓకేనా. గేట్ పిన్ లో 0 అయితే సాఫ్ట్వేర్, కానీ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. అలాగే గేట్ పిన్ కానీ 1 అయితే హార్డ్వేర్ యాక్సెస్ అది. సో ఇది ఇంటరప్ట్ పిన్ ప్లస్ TRX పిన్ తో కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. అర్థమయ్యేది టీమోడ్ రిజిస్టర్. సో టీమోడ్ రిజిస్టర్ ఓవరాల్ యూజ్ ఏంటి, మోడ్. సో టైమర్స్ మోడ్ సెలెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే కంట్రోలింగ్ అది కౌంటర్ గానా లేకుంటే టైమర్ గానా. నెక్స్ట్ వన్ టీకాన్ రిజిస్టర్, టైమర్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. టీమోడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ టైమర్ మోడ్, టీకాన్ స్టాండ్స్ ఫర్ టైమర్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. చూడండి ఈ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, బిట్స్ వస్తాయి దాని మీద. సో మోడ్ 3 అంటే ఏం చెప్పాను మీకు, స్ప్లిట్ టైమర్. ఆటో రీలోడ్ ఏంటి అంటే మోడ్ 2. నెక్స్ట్ టీకాన్. టీకాన్ ఎన్ని బిట్ రిజిస్టర్, ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. ఇట్ ఈస్ ఏ 8-bit రిజిస్టర్. TF1, TR1, TF0, TR0. ఓకే. IE1, IT1, IE0, IT0.
ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బిట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ టీకాన్ రిజిస్టర్, టైమర్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. సో ఇందాక మనం చెప్పాం చూస్తారా, గేట్ 0 అయితే టీఆర్ఎక్స్ పిన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది అని. అదే గేట్ 1 అయితే టీఆర్ఎక్స్ ప్లస్ ఐఎన్టీఎక్స్ అన్నాను. సో ఆ టీఆర్ఎక్స్ ఈ టీఆర్1 టైమర్ 1 రన్ చేస్తాడు, టీఆర్0 టైమర్ 0 రన్ చేస్తాడు. అది రన్ చేయాలా వద్దని చెప్పే బిట్ పొజిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ప్రధాన ఇంపార్టెన్స్ టీఎఫ్1 మీన్స్ టైమర్ 1 ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. అంటే మనకి టైమర్ 1 లో మనం 13 బిట్ రిజిస్టర్ గా యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఎంత నుంచి ఎంత వరకు కౌంట్ చేస్తామో ఆల్ జీరోస్ నుంచి ఆల్ వన్స్ వరకు కౌంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ వన్స్ అన్ని కౌంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది. సో ఓవర్ఫ్లో అయిందని చెప్పడానికి టీఎఫ్1. ఓకే, టీఎఫ్1 ఇస్ టైమర్ 1 ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ టీఆర్1 టైమర్ 1 రన్ కంట్రోల్ బిట్. TR1 means timer 1 run control bit. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మనం మోడ్ సెలెక్షన్ లో 01 అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, టైమర్ 1 లో 01 అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దాని మీనింగ్ ఏంటి, టైమర్ 1 ని ఒక 16 బిట్ రిజిస్టర్ గా యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఓకేనా? అవి ఆల్ 16 జీరోస్ నుంచి ఆల్ 16 వన్స్ వరకు అంటే ఎఫ్ వరకు కౌంట్ చేస్తాయి అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ కౌంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, తన మ్యాక్సిమం 16 కౌంట్స్, ఐ మీన్ 2 to the power 16 వరకు అది కంప్లీట్ చేయగలరు. అందుకని ఎక్కువ కౌంట్స్ వస్తే ఓవర్ఫ్లో అయిపోయిందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ టీఎఫ్1 అన్నమాట. ఓకేనా? అలాగే అసలు ఈ టైమర్ 0 దగ్గర ఉంది, ఇది రన్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేది టీఆర్1. 0 ఇస్తే రన్ చేయొద్దని, 1 ఇస్తే రన్ చేయమని. అదే టీఎఫ్1 0 అయితే ఓవర్ఫ్లో ఇంకా అక్కడ అవ్వలేదు అని, 1 ఉంటే ఓవర్ఫ్లో అక్కడ అయింది అని చెప్తాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఈ 2 బిట్స్ తెలిస్తే ఈ 2 బిట్స్ ఆటోమేటిక్ తెలుస్తాయి. TF0 మీన్స్ టైమర్ 0 ఓవర్ఫ్లో, టైమర్ 0 ఓవర్ఫ్లో. TR0 మీన్స్ టైమర్ 0 రన్ కంట్రోల్ బిట్. టైమర్ 0 రన్ కంట్రోల్ బిట్. ఓకే. సో టీకాన్ లో అప్పర్ పోర్షన్ అంతా కూడా టైమర్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో అప్పర్ నిబుల్ టీకాన్ లో దేన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, టైమర్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. లోవర్ నిబుల్ దేన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఇంటరప్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ IE1 మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 1. INT0 INT1 ఉన్నాయి కదా. సో IE1 మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 1. IT1 మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 1. IE1 మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 1 ఎడ్జ్ ఫ్లాగ్. ఎడ్జ్ ఫ్లాగ్. ఓకేనా? IT1 మీన్స్ సేమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ టైప్ 1. ఓకేనా? IE0 మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 0 ఎడ్జ్ ఫ్లాగ్. ఎడ్జ్ ఫ్లాగ్ మీన్స్ ఏంటి, అక్కడ INT0 INT1 ఉన్నాయి చూస్తారా, INT1 దగ్గర ఎడ్జ్ సిగ్నల్ వస్తే డిటెక్ట్ చేస్తుంది అని. సో అది బార్ కాబట్టి ఏ సిగ్నల్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ సిగ్నల్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో IE1 ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 1 ఎడ్జ్ ఫ్లాగ్, అదే IE0 ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 0 ఎడ్జ్ ఫ్లాగ్.
IT0 means external interrupt type 0. External interrupt type 0. So this is a bit addressable register. T mode అనేది నాట్ ఎ బిట్ అడ్రస్బుల్, టీకాన్ అనేది బిట్ అడ్రస్బుల్. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ బిట్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. TF1 కానీ TR1 కానీ TF0 కానీ TR0 కానీ అలా.